ہمیں ہر وقت گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. دوسرے فرمایا جادو کرنے والا اس کی بخشش کبھی نہیں ہوتی، وہ ہوتی جادو حرام ہے. فرمایا تیسرا شرابی جن کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا فرمایا والدین کا نافرمان. والدین ایک نعمت ہے، ان کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اس کا خدا راضی ہوگا، جس کا باپ ناراض ہوگا اس کا خدا ناراض ہوگا. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ماں کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اگر ماں دعا کر دے تو ضرور قبول ہوتی ہے. ماں کی بد دعا سے اور یتیم کی آہ سے بچنا چاہیے. ایک صحابی تھے جن کا نام حارث تھا. کلمہ زبان پر نہ آتا تھا کیونکہ ماں ناراض تھی. ماں کو بلوایا، فرمایا لکڑیاں لاؤ، آگ میں اس کو پھینک دو. ماں نے معاف کیا تو کلمہ جاری ہو. ثابت ہوا ماں باپ اگر ناراض ہو تو بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر نہیں جا سکتا، انہیں راضی رکھنا چاہیے. فرمایا ایک آدمی حج پر گیا، ماں منع کرتی رہی مگر وہ نہ رکا. آخر ایک شہر جا پہنچا، وہاں رات مسجد میں ٹھہرے. چوروں نے بادشاہ کے محل میں چوری کی، فوجی پیچھے پیچھے آ گئے. چوروں نے مال اس کے پاس مسجد میں رکھ دیا اور چلے گئے. وہ پکڑا گیا. چوری کے الزام میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، منہ کالا کر دیا گیا. سارا شہر پھر آیا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں بلکہ میں ماں کا نافرمان ہوں، میں ماں کا نافرمان ہوں. پھر اپنے گھر آیا، ماں نے اسے لٹا کر اپنی چادر ڈال دی. چادر ڈال کر دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. ایمان والیو، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا، بہت بڑا ظلم ہے. شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر دوسرا خدا نہ مانا، دوسرا خدا نہ مانا. جیسوں کہ کافر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف نہ کرے گا جو کسی کو اس کے برابر جانے گا، یا اس کا بیٹا جانے گا، یا اس کی بیوی جانے گا. چھٹا وہ انسان جو تکبر کرے گا اس کی بخشش بھی نہ ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کرے. دنیا میں پہلا گناہ تکبر ہوا. شیطان نے تکبر کیا، وہ لعنتی بن گیا، وہ لعنتی بن گیا. اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تکبر کی قسمیں بہت ہیں. اپنے حسن پر تکبر کرنا، اپنے حسن پر تکبر کرنا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا تو کہا میں تو اتنا حسین ہوں. صبح ہوئی تو اپنی آنکھوں پر بہانگنی نکل آئی، اسی وقت سجدے میں گر گئے. فرمایا کہ جس طرح سجدے میں گر گئے بادشاہ کا غرور، نمودار ہارون اور شادود نے غرور کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا اڑتا اتنا اونچا گیا کہ پہلے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح سننے لگی تو فرمایا، خدا نے فرمایا اے سلیمان اگر تیرے دل میں رائی برابر بھی تکبر آ جائے نا تو یہ تیرا تخت میں الٹا کر دوں گا. حضور نے فرمایا اگر رائی برابر دل میں ایمان ہوگا تو اس کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر رائی برابر تکبر ہوگا تو بخشش
बख्शिश ना होगी। यानी तकब्बर इतना बुरा फेल है। इबादत का तकब्बर भी होता है। नबी इसराइल में एक था जिसके सर पर बादल छाया करता था। एक डाकू ने देखा तो सच्चे दिल से तौबा की और आकर बोला, नेक बंदे, बुजुर्ग गर्मी बहुत है, मुझे बादल के साए में बिठा ले, मैंने तौबा कर ली है। आपने तकब्बर से कहा, मैं और तू बराबर नहीं हो सकते, मैंने इबादत की है और तू डाकू है। तो जब ये कहा तो खुदा को पसंद ना आया, खुदा को पसंद ना आया। डाकू तो चला गया, बादल उसके सर पर साया करने लगा और बुजुर्ग धूप में रह गया। खुदा ने कहा, अब तुम दोनों बराबर हो। तो तकब्बर करके सब कुछ गंवा दिया, ये तौबा करके गुनाहों को मिटा बैठा है। जाहिद तो तकब्बर से तौबा करी, यानी गरूर ने उसके अमाल को जाया कर दिया, जाया कर दिया। इस रात आओ मेरी प्यारी बहनें, मैं फिर वहां आती हूँ। इस रात जो ये रात है काबिल गौर, अल्लाह पाक तानु सारियां नूं मदीने लै जाए। तुसीं सौ गईयां जे नहीं, इन्हां नूं ते ठंडा पानी पाओ लिया के, सोना नहीं सौन नहीं गईयां, जे सौ गईयां ते रहमत दे फरिश्ते ने पाक नहीं, वो फेर मैं तुहानूं दस दी गल वे। इस रात तकदीर लिखी जाती है। जे अपनी तकदीरां जगानियां तो फिर मेरे नाल मिल के जाग लो, मेरे नाल मिल के पढ़ लो, अल्लाह तुहानूं मदीने लै जाए। जे नसीब अच्छे लिखाने ने ना, नसीब अच्छे लिखाने ने, मैं तुहाडे वास्ते पढ़न रही हूं, मैं तुहानूं इह नहीं गल्लां करी, मैं तुहाडे वास्ते पढ़न रही हूं। पसीने मेरे छूटे तेरी सोच होनी है। फरमाया इस रात, ए रात जरा गौर करो, तवज्जो करो, इस रात हमें खुदा की, फरमाया इस रात तकदीर लिखी जाती है, खुदा की कसमें लिखी जाती। मेरा रब कहता मैं अर्श वाला ते अपने महबूब की कसम उठा के गल करना, तुसी जमीन ते मेरी कसम उठा के गल करो। इस रात तकदीर लिखी जाती है। हुजूर ने फरमाया इस रात लिखा जाता है, हुजूर ने फरमाया इस रात लिखा जाता है कि शबान से शबान तक किसी को कितना रिज़्क मिलना है, कितनी उम्र होगी, जिंदा रहेगा या मर जाएगा। बाज इंसान जमीन पर चल रहे होते हैं, मगर उस रात अल्लाह ताला हजरत अज़राइल को हुक्म देता है कि उसकी जान कब्ज़ कर लो। उस रात हमें खुदा के हुजूर तौबा करनी चाहिए। हुजूर ने फरमाया इस रात आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और हर आसमान पर फरिश्ते खुदा के हुक्म से आवाजें देते हैं। कोई है काम करने वाला? मैं तो ये कहांगी कि मेरी ब्रोड दे उत्ते नीचे जेड़ा फोटा मारने वाला ओनू अज फना ते तबाह कर दे। मैनू नहीं पता अगली गल। आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और हर आसमान पर फरिश्ते खुदा के हुक्म से आवाजें देते हैं। कोई है क़याम करने वाला, रुकू करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, दुरूद और सलाम पढ़ने वाला, कोई हो, खुदावंद करीम उसकी दिली मुराद पूरी करेगा और उसे बख्श देगा। इस रात अगर कोई 100 नफल अदा करेगा, पढ़ेगा तो हर रकात में 10 बार सूरत खलास पढ़े तो उसका सवाब बहुत है, उसकी तमाम हाजतें पूरी होती है और सबसे अदनी हाजत उसकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनें ईमान वाली, अल्लाह ताला मदीने ला जाए। आमीन। अगर 100 नफल पढ़कर खुदावंद ताला की रहमतों की आगोश मिल जाए तो और क्या चाहिए, सुभान और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। उस रात सूरत तस्बीह पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई ये नमाज पढ़े और उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हुए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। फरमाया फुल्लां दी सेज ते सोना तेरे कम नहीं आना, फुल्लां दी सेज ते सोना तेरे कम नहीं आना। मिलेगा खाक तक कोठा जिथे सजना ने छड़ जाना,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੱਟੀ ਬੁੱਕ ਪਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। बेशक ਚਲਾ ਚਰਖਾ बना वेला, तू जाना देश परदेसी, चाहे कुछ ते पल्ले होना चाहिए। और तेरे शहीद है झलिया खाली अमलों, एदा पल्ला कर्म जे कर देवे अल्लाह, ते इन्ने दुनिया तो होर की रहना। बेशक इन्ने दुनिया तो होर की रहना। बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या या रसूल रसूल। नारे गौसिया, या गौसिया, नारे हैदरी, या ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸਾਂ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਣਾ। तकबीर, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। 12:30 ਹੋ ਗਏ ਬਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਤ ਤਸਬੀਹ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ 12:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਜੀ।